हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सद्गुरुस्वामिनः जय, आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमण्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिष्ठां ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अनन्तशिष्यैः समुपास्यमानम् अनन्तनारायणनामधेयम् अनन्तयज्ञे कृतदीक्षितारम् अनन्तरूपं वपुराश्रयामि। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। श्रीचन्द्रशेखरगुरोः कृपापात्रं तपोनिधिं ब्रह्मभूतमहं वन्दे श्रीजयेन्द्रसरस्वतीं। चन्द्रमौलीश्वरध्याननिष्ठं तेजस्विनं गुरुं नौमि शान्त्यादिसंयुक्तं विजयेन्द्रसरस्वतीं। रमणचरणकञ्जान्माक्षिकास्वादभृङ्गं रमणचरणमुग्धं लौकिकाशाविरक्त्या रमणचरणनिष्ठं प्राक्तनैः कर्मभिश्च रमणचरणतीर्थं सद्गुरुं भावयेऽहम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। चतुर्दशसु विद्यासु रमते या सरस्वती सा देवी कृपया मह्यं जिह्वासिद्धिं करोतु मे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपःफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे। शिवाभ्यामस्तोगत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियं। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम्। त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां। शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। சர்வேஸ்வரனான பகவானுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தினால நடந்து வரக்கூடியதான சுக்ல பஞ்சமி பகவத்பாதாலாக இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியாளுடைய சரித்திரத்தினுடைய சாரம் அப்படிங்கிற பேரில் பகவத்பாதாளுடைய கிரந்தங்கள் அவர் அனுகிரகம் பண்ணினதான ஸ்தோத்திரங்களுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டு வரோம். ஏன்னா மகாபடி அரிசி திட்டம் அப்படின்னு இந்த ட்ரஸ்ட்டு அவள் நடத்துகிறா. நித்தியம் ஆவஹந்தி ஹோமம், அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை பவமான ஹோமம் ருக்வேதத்திலிருந்து, அதே மாதிரி ஏகாதசி சுக்ரிய பாராயணம் சாபவேதம், சுக்ல பஞ்சமி ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்மாரகமான ஆச்சாரியாளுடைய ஒரு கிரந்தத்தை எடுத்து அதை பிரவச்சனம் பண்ணுறது சுக்ல பஞ்சமி பிரவச்சனம். இது மாதிரி நிறையா தர்ம காரியங்கள் 12 வரால். இந்த மாதிரி 12 வரதுனால தான் லோகத்தில் தர்மங்கள் காக்கப்படுறது. ஏன்னா வேதோக்தமான தர்மம் தழைக்கணும்னா அதுக்கு ஈஸ்வர கிருபை வேணும். அந்த தர்மம் தழைச்சி இருக்கிறதுக்கு தான் அப்பப்போ பகவான் இறங்கி அவதாரம் பண்ணிட்டு வரால். அந்த வேதோக்தமான தர்மத்தை சம்ஸ்தாபனம் பண்ணுவதற்கு கிருஷ்ணாவதாரம், அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு தான் வேதோக்தமான தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு தான் சாட்சாத் தட்சிணாமூர்த்தி கீழே சங்கரராக சரதி புவனே சங்கராச்சாரிய ரூபான்னு இறங்கி அனுகிரகம் பண்ணினாள். அன்றைக்கு சங்கரர் அவதாரம் பண்ணி இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டவில்லையானால் இன்றைக்கு வேதம்னா என்னென்னு தெரியாது, விநாயக சதுர்த்தினா என்னென்னு தெரியாது, ரிஷி பஞ்சமி அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாது. இன்றைக்கி ரிஷி பஞ்சமி விரதம் ரொம்ப சுக்லபஞ்சமி, பாத்ரபத சுக்லபஞ்சமி ரிஷி பஞ்சமி விரதம் கொண்டாடப்படுறது. நேற்றைய தினம் எல்லா ராத்திலையும் விநாயக சதுர்த்தி விரதம் கொண்டாடப்பட்டது. மகாகணபதியை உபாசித்தோம். இன்றைக்கி ரிஷிகளை உபாசிக்கக்கூடியதான தினம். சாதுர்மாசத்திலேயே ஆரம்பத்திலேயே வியாச பூஜா, சன்னியாசிகள்லாம் பண்ணக்கூடியதான வியாசருக்கு பண்ணக்கூடியதான ஒரு பூஜை. அடுத்த பௌர்ணமி ஸ்ராவண பௌர்ணமியில் கிரகஸ்தர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் இவாளெல்லாம் பண்ணக்கூடியதான ரிஷி பூஜை ஸ்ராவணம், ஆவணைய விட்டம். இது எஜுர்வேதிகள் ருக்வேதிகள் அவா பண்ணிக்கிறது. பாத்ரபத ஹஸ்த நட்சத்திரத்தில் சாமவேதிகள்லாம் பண்ணக்கூடியதான ரிஷி பூஜை உபாகர்மா. அதே மாதிரி பாத்ரபத சுக்ல பஞ்சமியில் ஸ்திரீகள்லாம் பண்ணக்கூடியதான ஒரு ரிஷி பூஜை, ரிஷி பஞ்சமி விரதம். ஆனால் ஸ்திரீகளுக்கு முக்கியமான விரதம். இந்த ஒரு வயசான ஸ்திரீகள் அவளுடைய அசுத்த காலங்கள்லாம் நின்று போனதுக்கப்புறம் அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான ஒரு விரதம், சர்வபாப நிவர்த்தகம். இன்றைக்கி கூட ரிஷி பஞ்சமி விரதத்துக்கு பண்ணக்கூடிய அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய பெரிவாலயத்தில் போய் ரிஷி பஞ்சமி விரத கதை பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு வந்தேன். அற்புதமாக இருக்கு. அந்த மாதிரி ரிஷி பஞ்சமி விரதங்கள் அனுஷ்டிக்கிறவா இருக்கா, வேதாத்தியனம் பண்ணுறவா இருக்கா, வேதோக்தமான கர்மானுஷ்டானம் இன்றைக்கும் பூமியில் நடந்துருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஆச்சாரியால். அந்த பரம்பரையில் ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணி பரம்பரைகளை ஏற்படுத்தி பல சாக்கைகளை நிர்மாணம் பண்ணி மடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணி அதில் மூலாம் நாய காஞ்சி காமகோட்டி பீடத்தில் தானே சர்வஜ்ய பீடாரோகணம் ஏறி அந்த சுரேஸ்வரர்லேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைய பரியந்தம் இருக்கக்கூடியதான பாலபிரிவா பரியந்தம் இருக்கக்கூடியதான ஆச்சாரியார்கள் சாட்சாத் சங்கரருடைய ஸ்வரூபமே. அதுலேயும் முக்கியமாக எல்லாராலையும் கொண்டாடப்படக்கூடியதான மகாபரிவா
அவர் ஒரு விதத்தில் வேதோக்தமான தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். ஆனால் அவர் காலத்தில் வேதங்கள்லாம் அத்தியனம் பண்ணுறவா குறைஞ்சிட்டு வர, அப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய கிரகத்துலேயும் உங்களுடைய குழந்தைய வேதத்துக்குன்னு பிக்ஷை போடுங்கன்னு கேட்டு, அப்படி வேதத்து பக்கம் பிராமண சமூகத்தை திருப்பினார் நம்ம மகாபெரிவா. அந்த வேதத்தை சொல்லக்கூடியதான கர்மானுஷ்டான பக்கம் திருப்புறதுல நம்ம புது பிரிவா. அந்த வேதத்தை சொல்லக்கூடியதான சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்லாம் நிலச்சி இருக்கிறதுக்கு எத்தனையோ முயற்சி 12 சதஸெல்லாம் ஏற்படுத்தி காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கால் நம்ம பாலபிரிவா. இப்படி அந்த வேத சம்பிரதாயத்தை காப்பாற்றிட்டு வரக்கூடியதான ஆச்சாரியர்களுடைய சரித்திரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய புண்ணியம். அதில் நம்ம அந்த சரித்திரத்தில் பார்த்துட்டு வரும்பொழுது தசஸ்லோகி பிரகரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரும். ஆச்சாரியால் ஆபஸ்தன்யாசம் வாங்கிண்டு கிரம சந்நியாசத்திற்கோத்தரம் தன் குருநாதால் ஆசிரிக்கிறதுக்கு, கோவிந்த பகவத்பாதால் ஆசிரிக்கிறதுக்கு கேரளாலேருந்து நடந்து ஓங்காரேஸ்வரர் மத்திய பிரதேசத்துக்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய குகையில் கோவிந்த பகவத்பாதால் தரிசனம் பண்ணி கோவிந்த பகவத்பாதாலுடைய சன்னதியில் அவருக்குள்ள ஆத்மானுபூதி பிரகாசிக்க, அந்த கோவிந்த பகவத்பாதால் சமாதி நிஷ்டராக இருக்கக்கூடியவர் சமாதி கலைஞ்சு இந்த தேஜோமயமான இந்த குழந்தையை பார்த்து நீ யாருன்னு கேட்டதுமே, அப்போ ஆத்மானுபூதியில் அந்த சன்னதியை அனுபவிச்சுருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியாருடைய அனுபவத்திலேருந்து வெளியில் வந்ததான ஒரு 10 ஸ்லோகம், அதான் தசஸ்லோகின்னு பேர். வேதாந்த சாரம் அதுதான். 10 ஸ்லோகம். ந பூமிர்ந தோயம் ந தேஜோ ந வாயு ந கம் நேந்திரியம் வா ந தேஷாம் சமூஹः அநேகாந்திகத்வாத் சுஷுப்த்யேகசித்தஸ்ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம் ந வர்ணா ந வர்ணாஸ்ரமாச்சாரதர்மா ந மேதாரணாத்யானயோகாதயோபி அநாத்மாஸ்ரயாஹம் மமாத்யாசஹ நாத்ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம் ந மாதா பிதா வா ந தேவா ந லோகா ந வேதா ந யஜ்ஞா ந தீர்த்தம் ப்ருவந்தி சுஷுப்தோ நிரஸ்தாதி சூன்யாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம் ந சாங்கியம் ந சைவம் ந தத்பாஞ்சராத்திரம் ந ஜைனம் ந மீமாம்சகாதேர்மதம் வா விசிஷ்டானுபூத்யா விசுத்தாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம் ந சூர்த்வம் ந சாதோ ந சாந்தர்ந வாக்யம் ந மத்யம் ந திர்யங் ந பூர்வாபராதிக் வியத்வியாபகத்வாதகண்டைககல்பஸ்ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம் ந சுக்லம் ந கிருஷ்ணம் ந ரக்தம் ந பீதம் ந குப்ஜம் ந பீனம் ந ஹரஸ்வம் ந தீர்க்கம் அரூபம் ததா ஜோதிராகாரகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம். இப்படி 6 ஸ்லோக பர்யந்தம் நம்ம போன சுக்ல பஞ்சமி வரைக்கும் பார்த்தோம். ஏன்னா இந்த தசஸ்லோகியே ரொம்ப அதிகம்பீரமான பிரகரணம். போன வாட்டியே சொன்னேன், இதுக்கு மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள்ங்கிற அத்வைத சித்தாந்தம் பண்ணக்கூடிய பெரியவர், பரம கிருஷ்ண பக்தர். அந்த மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் சித்தாந்த பிந்து அப்படின்ற பேரில் இந்த தசஸ்லோகிக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காள், அத்வைத சித்தாந்தம் பண்ணியிருக்கார். அதில் முதல் பார்ட்டில் 1 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 2வது பார்ட்டில் 2லேருந்து ஆரம்பித்து 6 ஸ்லோக பர்யந்தம். ந சுக்லம் ந கிருஷ்ணம் ந ரக்தம் ந பீதம் ந குப்ஜம் ந பீனம் ந ஹரஸ்வம் ந தீர்க்கம் அரூபம் ததா ஜோதிராகாரகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்டः சிவः கேவலோஹம் அப்படிங்கிறதோடு பார்த்தோம். சொல்கிறால் ஆச்சாரியால், நான் வெள்ளை கலர் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல, கருப்பு என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல, சிவப்பு என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல, மஞ்சள் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல. சாதாரணமாக வெள்ளை கருப்பு சிவப்பு இந்த 3 வர்ணத்தையும் மாயைக்கு எடுத்துக்காட்டாக உபனிஷத்துக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லும். அஜாமே கான் லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணாம்
பஹ்வீம் பிரஜான் ஜனயம் தீகும் ஸ்வரூபாம் அப்படின்னு. அஜாமேகான் லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணம். லோஹிதம்னா சிவப்பு, சுக்லம்னா வெளுப்பு, கிருஷ்ணான்னா கருப்பு. இந்த 3 வர்ணம்தான் மாயையினுடைய வர்ணமாக சொல்லப்படுறது. இது 3ம் என்னத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னா சத்வ ரஜஸ் தமஸ். சத்வத்தினுடைய வர்ணம் சுக்லம், ரஜஸனுடைய வர்ணம் சிவப்பு, தமசனுடைய வர்ணம் கருப்பு. இதே மாதிரி லோகத்தில் பார்த்தேன்னாலும் ஆகாசம் வாயு இது ரெண்டுமே ரூபம் கிடையாது, அரூபிகளாக இருக்கக்கூடியது. அந்த ரூபத்தோடு காணக்கூடியது அக்னி, ஜலம், பூமி இல்லையா? இந்த 3 வர்ணத்தில் இருக்குது. அக்னி சிவப்பு, சிவப்பு வர்ணத்தில் இருக்குது. ஜலம் வெள்ளை, கங்கையை பார்த்தா வெள்ளையர்னு இருக்கும். பூமி கருப்பு, மண் கருப்பு. மாயை இதா சத்வம் ரஜஸ்தமஸ், இதனால் உண்டானது பிரபஞ்சம். எந்த இனத்தில் வேணாலும் பாருங்கோ, மனுஷன்லேயும் பார்த்தா வெள்ளை மனிதன், சிவப்பு மனிதன், கருப்பு மனிதன். ஆடுலேயும் பார்த்தா வெள்ளை ஆடு, சிவப்பு ஆடு, கருப்பு ஆடு. மாடுலேயும் பார்த்தா வெள்ளை மாடு, சிவப்பு மாடு, கருப்பு மாடு. நாயில் பார்த்தாலும் வெள்ளை நாய், கருப்பு நாய், சிவப்பு நாய். மிருகங்கள்லேயும் இந்த 3 வர்ணம் இல்லையா? இந்த வர்ணங்கள் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல. நான் குப்ஜம்னா சின்னதாக இருக்கிறது, அதுவும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல. நான் பீனம்னா பெருசு என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல. ஹ்ரஸ்வம்னா குட்டையும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல. தீர்க்கம் நீளம், அந்த நீளமாக இருக்கிறது என்னோடய ஸ்வரூபம் அல்ல. இப்படி எந்த ரூபமும் இல்லாதது என்னுடைய ஸ்வரூபம். பின்ன எப்பேற்பட்ட ஸ்வரூபம்னால் அரூபம் ததா. அப்படி இருந்த போதிலும் கூட ஜோதிராகாரகத்வாத்து, இந்த ஜோதிஸ்வரூபமாக அது இருக்கிறதுனால தனித்து ஏகமாய் மங்களமாய் இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்து எனக்குள்ள நான் ஜோதி வடிவமாக பிரகாசிச்சுருக்கே, அதுவே என்னுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது. நான் ஜோதிஸ்வரூபம் அப்படின்னா உடனே சூரியன் போல் பளிச்சுன்னு பிரகாசிச்சுருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தானே நம்மளுக்கு ஏற்படுறது. வாஸ்தவத்தில் ஜோதிஷுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா பதார்த்தங்களையும் தெளிவாக காணும்படி பண்ணுறது இல்லையா? எல்லா வஸ்துக்களையும் நமக்கு தெரிவிக்கக்கூடியது பதார்த்தத்தை. அந்த தெரிவிக்கக்கூடியதான யோக்கியதை எதுக்கு இருக்கோ அந்த வஸ்துக்கு தான் ஜோதிஷன்னு பேர். அதனால தான் சூரியனை பார்க்குறதுக்கு கூட எந்த வஸ்து அப்படின்னா தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான இருக்கேங்கிற அனுபவம் தான். சூரியன் சந்திரன் இல்லாத இடத்துலையும் கூட நம்ம அறிவு பிரகாசிச்சுருக்கு இல்லையா? இருக்கேங்கிற அனுபவம். தூங்கும்போது சொப்பனத்தில் எத்தனையோ விஷயத்தை பார்க்குறோம். அங்கே கூட மனசு இந்திரியங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது தோன்றது. ஆனால் நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் சுஷுப்தியில் போயிட்டோன்னாக்க ஒரு பதார்த்தத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல, அப்படி அறியாமல் இருந்தாலும் கூட. ஆனால் அந்த புத்திக்கும் யோ புத்தே பரதஸ்துதா, புத்திக்கும் அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒரு வஸ்து இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு வஸ்து இருக்குது இல்லையா? இருந்தேன்னு எழுதுன்றதுக்கப்புறம் சொல்கிறான் சுகமஹமஸ்வாப்சம், சுகமாக தூங்கினேன். அந்த அறிவு மாத்திரம் இருந்துட்டு வருது, ஒரு சித்து மாத்திரம் இருந்துட்டு வருது இல்லையா? அந்த சித் வஸ்துக்கு எந்த சாதனையும் கிடையாது. அதனாலேயே ஆத்மா சுயம் பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பிரகாசத்துக்கு தனியாக ரூபம் கிடையாது. எந்தெந்த பதார்த்தத்தை விளங்க செய்கிறதோ அந்தந்த
ரூபத்தை அந்தந்த சமயத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறது. அந்த மாதிரி தான் ஆத்மா வந்து பதார்த்த ரூபமாகவும் பிரபஞ்ச ரூபமாகவும் அப்படி ஜோதிஸ்வரூபமாக இருந்துண்டு அப்படி ஜெகத்தை வியாபிக்கும் பொழுது ஜெகத் ரூபமாக தோன்றது ஆத்மா. ஆனால் சூரியன் வந்து ஒரு சாக்கடை ஜலத்தில் பிரகாசித்தாலும் அந்த ஜலத்தில் பிரதிபலித்தாலும் கூட எப்படி சாக்கடையினுடைய குணதோஷங்கள்னால பாதிக்கப்படாமல் எப்பொழுதும் சுத்தமாகவே இருக்கோ சூரியன், அப்படிதான் ஆத்மாவும். ஜகத்தாக தோன்றினாலும் கூட ஜகத்தினுடைய குணதோஷங்கள் எதுலேயும் கொஞ்சம் கூட பாதிக்கப்படாத அசங்கமாக நிர்விகாரமாக சுத்தனாக அந்த ஆத்மா இருக்கிறார். ஸ்வயம் பிரகாச பரமானந்த ரூபமான பிரம்மம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு விவர்த்தோபாதானமாக அதிஷ்டானமாக இருக்கிறதுனால காரணமாக இருந்தபோதிலும் கூட காரியமான பிரபஞ்சத்துடன் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாத அபிண்ணமான ஜீவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத தானாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு நிலை இருக்குது. ஆனால் ஜீவனுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஜீவனுக்கு வந்து பிரபஞ்ச சம்பந்தமே கிடையாது. ஜீவன் வந்து ஆத்மா, ஏன்னா ஆத்மாலேருந்து வேறு கிடையாது ஜீவன். ஆத்மஸ்வரூபமாக பிரகாசிச்சுருக்கக்கூடியதான இந்த ஜீவனுக்கு பிரபஞ்ச சம்பந்தம் எதுவும் அவனை தொடர்றது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தில். இப்படி ஈஸ்வரன் மற்ற மதவாதிகள்னால சொல்கிறபடியினால உபனிடத்தில் சொன்னபடியே அசங்கராகவும் அந்த ஈஸ்வரன் எப்படி இருக்கார், அசங்கராகவும் சுத்தராகவும் இருக்கார் அப்படின்னு 4வது ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியர் எடுத்து சொன்னார். அவர் சர்வ வியாபகர் அப்படிங்கிறத 5வது ஸ்லோகத்தில் எடுத்து சொன்னார். அவர் வந்து ஜெகத்தில் இருக்கக்கூடியதான வேற்றுமைகளினால் பாதிக்கப்படாத அதுலேருந்து வேறுபட்டு இருக்கார். நான் ஜெகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகள்னால அவர் வேற்றுமை அடையிறதில்லை அப்படிங்கிறது 6வது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி ஜெகத் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறவருடைய ஸ்வரூபத்தை ஒரு மாதிரி நிரூபணம் பண்ணி அப்புறம் மேலே ஜீவனுடைய தத்துவமான சைத்தன்யமும் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமான சைத்தன்யமும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறத வந்து மேலே வரக்கூடியதான 3 ஸ்லோகங்களில் ஸ்ரீமத் ஆச்சாரியால் உபதேசிக்கிறார். 2 சைத்தன்யமும் ஒன்று அப்படின்னாக்க உலகத்தில் விவஸ்தையே இல்லாமல் போயிடுமே ஐயா. உலகத்தில் வந்து விவஸ்தைங்கிறது ஆதாரமற்றதாக ஆகிடுமே. ஆனால் சிஷ்யனாக இருந்து குருவை சேவித்து சாஸ்திரங்களை நன்றாக கற்று கர்மானுஷ்டானங்களை செய்து ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் பெற்று சித்தசுத்தி ஏற்பட்டு ஸ்ரவண மனநாதிகள் செய்து ஆத்மசாட்சா்காரம் அடைஞ்சு பரமபுருஷார்த்தமான மோட்ச நிலையை அடையணும் அப்படின்னா எல்லா சாஸ்திரங்களையும் சொல்கிறது. அப்படி இருக்கும்பொழுது இது எல்லாத்தையும் தள்ளுற மாதிரி ஆயிடாதா அப்படின்னு தோணலாம் இல்லையா? ஆனால் அஞ்ஞான திசையில் இது எல்லாமே இருக்குது. இதை வந்து தள்ளவே முடியாது. அஞ்ஞான திசையில் இதெல்லாம் உண்டு. அந்த நிலையில் இருக்கிறவளை பற்றி பேச்சே கிடையாது. அப்போ அதை வந்து
எல்லாம் சத்தியம்தான் அது. அப்போ நன்னா ஞான தார்டியம் வர பரியந்தம் சாஸ்திராத்தியனம் பண்ணணும், ஒரு குருவை ஆசிரியக்கணும், குருக்கு சேவை பண்ணணும், சாஸ்திரத்தில் சொன்ன பிரகாரம் சிரவண மனன நிதித்தியாசனாதி சாதனைகளை பண்ணணும், எல்லாம் உண்டு. ஆனால் எந்த ஒருவருக்கு தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, அப்போ அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அசங்கமாய், அத்விதீயமாய், சுத்தமாய், நித்தியமாய், ஞானமாய், ஆனந்தமாய் இருக்கக்கூடியது. அப்படிங்கிற தான் சுத்தன், அசங்கன், ஆத்மா அப்படிங்கிற சாட்சாத்காரம் யாருக்கு அப்படி ஏற்படுறதோ அவருக்கு அதற்கு மேலே அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லாததுனால அவனுக்கு எந்தவித சாதனத்தினுடைய அபேட்சையும் இருக்க நியாயம் இல்லை இல்லையா? அவருடைய நிலையிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது இது எதுவும் கிடையாது தான் இல்லையா? நல்ல ஞானியினுடைய நிலையிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு இது எதுவும் கிடையாது தான். அதை தான் ஆச்சாரியால் இந்த 7வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். ந சாஸ்தா ந சாஸ்திரம் ந சிஷ்யோ ந சிக்ஷா ந சத்வம் ந சாஹம் ந சாயம் பிரபஞ்ச ஸ்வரூபாவபோதோ விகல்பா சஹிஷ்ணு ததேகோ வசிஷ்ட சிவः கேவலோஹம். ந சாதா ந சாஸ்தா. சாஸ்தானா கட்டளை இடுறவர், கட்டளை இடுறதுக்கு குரு கிடையாது. ந சாஸ்திரம், சாஸ்திரம்னா கட்டளை இடுறது, கட்டளை இடுறதுங்கிறது கிடையாது. ந சிஷ்யா, சிஷ்யங்கிறது கிடையாது, சிக்ஷைங்கிறது கிடையாது. ந சிக்ஷா ந சத்வம், நீங்கிறது கிடையாது. அது சொல்கிற நானும் இல்லை. ந சாஹம், காணக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சமும் அல்ல. ந சாயம் பிரபஞ்சா, ஆனால் தேகம் இந்திரியம் முதலான எந்த உலகமும் உண்மையாக இல்லை, கிடையாது. ந ஸ்வரூபாவபோதோ விகல்பா சஹிஷ்ணு, இந்த பலவிதமான எண்ணுவதற்கு இங்கே இடமே இல்லை. ஏன்னா விகல்ப அசஹிஷ்ணு, நம்மளுடைய ஸ்வரூபமே விகல்பத்தை சகிச்சுக்காது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு குழந்தை ரொம்ப தாயாருக்கு பிடிச்ச குழந்தையாக இருக்குது, கொஞ்சின்னு இருக்கான்னா எத்தனை நேரம் மடியில் போட்டு கொஞ்சுவா? தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பா. கொஞ்சம் நேரத்தில் குழந்தைய இறக்கி விட்டு போய் விளையாடிக்கொண்டு அமுச்சு விட்டுடுறா. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே தூக்கி வச்சுக்க முடியல. அந்த குழந்தை அழுதா கூட, மடி விட்டு இறங்க மாட்டேன்னு அழுதா கூட, கொஞ்சம் நேரம் போய் விளையாடி கூடா போடா அப்படின்னு விரட்டி விட்றா. பத்தையில காரணம் என்ன? உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா 2வது வஸ்துவை சேர்த்துக்கிறதுக்கு முடியாது ஆத்மாவால். தன்னுடைய ஸ்வரூபமே எப்பொழுதும் ஏகத்திலேயே தான் இருக்கணும்னு அப்படி துடிப்போடு இருக்குது. ஏன்னா அது ஒன்று தானே வாஸ்தவத்தில், ஏகந்தான் சத்தியம். 2வது வஸ்துவை ஏற்றுக்காது ஆத்மா. அனுபவத்தில் பார்த்தாலே தெரியறது. அப்படி பலவிதமாக எண்ணுவதற்கு இடமே கொடுக்காம ஸ்வரூப சாட்சா்காரத்தோடு கூடி ஏகனாக தனித்து மிஞ்சியதான மங்களஸ்வரூபமான ஆத்மாவே சிவமே நான், என்னுடைய ஸ்வரூபம். ஸ்வரூப அவபோதோ விகல்ப அசஹிஷ்ணு ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோஹம் அப்படின்னு இந்த 7வது ஸ்லோகம். ந சாஸ்தா ந சாஸ்திரம் ந சிஷ்யோ ந சிக்ஷா ந சத்வம் ந சாஹம் ந சாயம் பிரபஞ்சः ஸ்வரூபாவபோதோ விகல்பா சஹிஷ்ணு
ததேகோ வசிஷ்ட சிவக்கேவலோகம். இப்படி சொல்லி இந்த மாதிரி சகல துவைத பிரபஞ்சத்தையும் நிஷேதம் செய்து விட்டாலும் கூட அனுபவிக்கிறவனாக இருக்கும் ஜீவன் ஒருவன் பரிச்சின்னமாய் இருந்தால் அத்வைதம் சித்திக்காதே. அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவன் பரிச்சின்னமாய் தோன்றுவதற்கு காரணம் அவித்யை. அந்த அவித்யை ஏற்பட்ட 3 வித அவஸ்தைகள் தான். அந்த அவித்யை ஆத்மஸ்வரூப சாட்சா்காரத்தினால் விலகினவுடன் அந்த அவஸ்தைகளும் ஆத்மாவை சேர்ந்ததல்ல என்ற அனுபவம் ஏற்பட்டுவிடும். இதெல்லாமே நான் படிக்கிற சம்ஸ்கிருதத்தில் மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் எழுதின அந்த வார்த்தைகள் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறத தமிழில் படிக்கிறேன். இப்படி அந்த ஜீவன் பரிச்சின்னமாய் தோன்றுவதற்கு அந்த அவித்யை ஆத்மஸ்வரூப சாட்சா்காரத்தினால் விலகினவுடன் அந்த அவஸ்தைகளும் ஆத்மாவை சேர்ந்ததில்லை என்ற அனுபவம் ஏற்பட்டுவிடும். அதில் சொல்கிறார், இந்த விழுப்பு நிலை அவஸ்தை 3 அவஸ்தைகள், திஸ்ரோவஸ்தா, ஜாகிரத் சொப்ன சுஷுப்தி ஆக்கியா திஸ்ரோவஸ்தா. ஜாகிரத்து, சொப்னம், சுஷுப்தின்னு விழுப்பு, கனவு, உறக்கம், நல்ல உறக்கம். முழிச்சுருக்கிற நிலையில் ஸ்தூல சரீரம், மனசு, இந்திரியங்கள், வெளிப்பிரபஞ்சம், அறிவு இதெல்லாம் கலந்து இருக்கக்கூடியதான ஜீவனுக்கு அவனுக்கு ஜீவன் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இந்த சரீரம், ஸ்தூலமான சரீரம், மனசு, இந்திரியங்களோட வெளி பிரபஞ்சத்தினுடைய அறிவு இதை ஏற்படுவதை ஜாகிரத அவஸ்தான்னு சொல்கிறோம். அப்போ அனுபவிக்கக்கூடிய ஜீவனுக்கு தான் விஸ்வன் அப்படின்னு பேர். வேதாந்திகள் பேர் கொடுப்பா அப்படி, விஸ்வன்னு பேர். இந்த விஸ்வஹா, தைஜசா, பிராக்ஞா இதெல்லாம் மாண்டூக்கிய உபநிடத்தில் இது பேர் கொடுக்கப்படுறது. அதுமாதிரி ஸ்தூல சரீரத்தை மறந்து வாசனாமயமான சரீரம், மனசு, இந்திரியங்கள், ஜெகத் இது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணி தான் மாத்திரம் அப்படி தனியாக இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறத சொப்பனம் அப்படின்னு சொல்கிறார். சொப்பனாவஸ்தையில் பாருங்க, தன்னந்தனியாக தான் தூங்குறான், இருட்டு ரூமில் படுத்துன்னு இருக்கா. அங்கே இன்னொரு ஆளுக்கு படுக்கிறது கூட இடம் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ரூமில் படுத்து தூங்கின்னு இருக்கிறவன் கனவை கண்டான். பெரிய சதஸில் உட்காந்துண்டு 500 பேர் கிட்டத்தட்ட உட்காந்துட்டுருக்கா. ஜம் ஜம் ஜம்னு தோரணங்கள்லாம் கட்டி மண்டபம் அப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. தான் பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதை கேட்குறதுக்கு ரசித்து கேட்டுருக்கா 500 பேர் அப்படின்னு கனவு காண்றான். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அங்கே இவன்லேருந்து அந்நியமான ஒரு வஸ்து இருக்கோ, யாராவது ஒருத்தர் இருக்காலும் அங்கே யாரும் கிடையாது. அப்போ எங்கேருந்து இந்த மண்டபம் தோன்றினது, எங்கேருந்து இத்தனை 500 பேர் வந்தால், எங்கேருந்து அலங்கார வஸ்துக்கள்லாம் வந்தது, விசாரம் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? சொப்பனம். அதனால தான் அப்படிலாம் அனுபவித்தாலும், கனவு நிலையில் அனுபவித்தாலும், ஜாகிரத்தில் அதை அனுபவிச்சதை நம்ம நினச்சிண்டு சந்தோஷமோ வருத்தமோ படுறோமோ இல்லை. இத்தனை நேரம் நான் சௌக்கியமாக இருந்தேன், தனிகனாக இருந்தேன், இல்லைனா கனவுல ஒரு பிச்சைக்காரனாட்டம் கனவு கண்டான்னா, துக்கத்தை கனவு கண்டான்னா, இத்தனை நேரம் நான் ஐயோ நான் பிச்சைக்காரனாக இருந்தேனே அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்படுவானா? இல்லையே. காரணம் என்ன? அது சொப்பனம் அப்படின்னு தெரிகிறது.
அதனால் அங்கே அந்த சொப்பனத்தில் வரக்கூடிய சுகதுக்கம் எதுவும் எழுந்துட்டதுக்கப்புறம் இவனை பாதிக்கிறது இல்லை. அந்த சமயத்தில் இவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ எல்லாத்தையும் காமிக்கிறது. எது காமிக்கிறது? இருட்டு ரூமில் உட்காந்துட்டு இது வரைக்கும் யாராவது நான் கனவு கண்டேன் ஆனால் ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது, இருட்டு தட்டின்னு இருந்தது சொல்கிறோமோ? இல்லை, இருட்டில் தான் கனவு காண்றான். ஆனால் கனவு காணும்பொழுது நல்ல வெளிச்சமாக கனவு காண்றான் இல்லையா? அப்போ அனுபவிக்கக்கூடியதான ஜீவனுக்கு தேஜசன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதுக்கும் மேலே கூடாத அவஸ்தை, வெளி உலகமோ இல்லை ஆந்தரிக லோகமோ பாக்கிய லோகமோ இரண்டும் இல்லாததான மேலே சரீரம், மனசு, இந்திரியங்கள் இது எதுவும் இல்லை. இது எல்லாமே காரணமான அவித்யையில் லயமடைஞ்சு அந்த அவித்யுடன் மாத்திரம் இருக்கும் அனுபவத்தை தான் சுஷுப்தி அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த இடத்துல அவித்யை அறியாமைங்கிறது புத்திக்கு இடமில்லை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு சுஷுப்தி அப்படின்னு சொல்லுவாள். அப்போ அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனை பிராக்ஞன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இந்த மூன்று அவஸ்தைகளும் அவித்தியினுடைய ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண அவஸ்தை அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு. அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த அவஸ்தைகள் எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. இதெல்லாம் வந்துட்டு போனாலும், இந்த அவஸ்தைகள்லாம் வந்தாலும் அது போனாலும், ஆனால் இருக்கேங்கிற அந்த பிரத்யபிக்ஞை கொஞ்சம் கூட மாறுபாடு இல்லாத இருக்குது. நான் ஜாகிரத்தில் மனசு இருக்குது. எங்கள் குருநாத்தால் ரமணச்சரண தீர்த்த சுவாமிகள் சொல்லுவார், ஆத்மா எப்பொழுதும் விகாரமற்றதாக இருக்குது, ஜாகிரதாதி அவஸ்தைகள்லேயும் சம்பந்தப்படாத இருக்குது. ஜாகிரத்தில் சரீரம், மனசு, புத்தி, இந்திரியங்கள் எல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பின்னாடி இருக்கேங்கிற பிரத்திபிக்கை இருக்குது. அதே மாதிரி சொப்னாவஸ்தையில் போனோமையானால் ஸ்தூலமான சரீரம் அங்கே வேலை பண்ணுறதில்ல, அங்கே கர்மேந்திரியங்கள் எதுவும் வேலை பண்ணுறதில்ல. இந்த மனசு மாத்திரமே பல விதத்தில் ரூபம் எடுத்துகிட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும், ஆனால் அங்கே நான் பண்ணுறேங்கிற எண்ணம் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி நான்கிற அகங்காரம் இருக்குது, இருக்கேங்கிற பிரத்யபிக்ஞை இருக்குது. ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் போயிட்டான்னா அங்கே சரீரம் இல்லை, மனசு இல்லை, புத்தி இல்லை, இந்திரியங்கள் இல்லை, எல்லாம் அவித்யைன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் சுகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது கூட, சுகமாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறது கூட அங்கே ஆள் கிடையாது. ஆனால் அவித்யை மறைச்சுன்னு இருக்கு. எழுந்துட்டதுக்கப்புறம் சுகமஹமஸ்வாப்தம் இருந்தேங்கிறான். காரணம் உள்ளுக்குள்ள அந்த சமயத்தில் அந்த இருக்கேங்கிற பிரத்யபிக்ஞை இருந்ததுனால தானே வெளியில் இருந்தேன்னு சொல்கிறான். அங்கே போகாதவன் சொல்ல முடியுமா? இல்லையே. அங்கே அந்த நிலையை அனுபவிக்கிறவனால தானே சொல்ல முடியும். அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் கூட மறைவேங்கிறது கிடையாது, அனுபவத்துக்கு மறைவேங்கிறது கிடையாது. அவஸ்தைகள்லாம் வந்துட்டு போகக்கூடியது அது அனுபவம் அல்ல. அதனால் அந்த அனுபவம்தான் ஆத்மா. அவஸ்தைகள்லாம் ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டவைகள் அல்ல. ஆத்மாவோ அவஸ்தாதீதமான பொருள். அந்த அவஸ்தாதீதமான நிலைக்கு தான் நான்காவது துரியன் அப்படின்னு சொல்கிறான். நான்காவது துரியன்னா நான்காவது ஆனவன். அதை தான் இந்த 8வது ஸ்லோகத்தில் விரிவுபடுத்துகிறார். ந ஜாகிரன் ந மே ஸ்வப்னகோ வா சுஷுப்தி ந விஸ்வோ ந வா தைஜச பிராஜ்ஞகோ வா அவித்யாத்மகத்வாத் த்ரயாணாம் துரியः ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம். எனக்கு ஜாகிரதை கிடையாது, சொப்னம் கிடையாது, சுஷுப்தி கிடையாது. நான் விஸ்வன் இல்லை, தைஜசனும் இல்லை, பிராக்ஞனும் இல்லை. ஏன்னா இது மூணும் அவித்தியனுடைய தன்மை உடையதாக இருக்கிறதுனால இதுக்கெல்லாம் அதீதமான நான்காவது துரியகான்னு சொல்லக்கூடியதான
நான்காவதான ஏகமாய் தனித்து மிஞ்சி நிற்கக்கூடியதான ததேகோ விசிஷ்டா மங்களஸ்வரூபமான தத்துவமே நான், ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம் அப்படின்னு. இப்படி 8வது ஸ்லோகம். ந ஜாக்ரன் நமே ஸ்வப்னகோவா சுஷுப்தி ந விஸ்வோ நவா தைஜச பிராஜ்ஞகோவா அவித்யாத்மகத்வாத் த்ரயாணாம் துரீயः ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம் அப்படி. அப்புறம் 9வது ஸ்லோகம். அபிவ்யாபகத்வாத் ஹி தத்வப்ரயோகாத் ஸ்வதசித்தபாவாத் அனன்யாஸ்ரயத்வாத் ஜகத்துச்சமேதத் சமஸ்தம் ததன்யத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம். 9வது ஸ்லோகம். ந வியாபகமாய் ஞானஸ்வரூபியாய் ஆனந்தமாயிருக்கும் ஆத்மாவை மறைத்து அதை தொண்டுபடுத்தி அல்பஜனாய் அகம் துக்கி அகம் அல்பஜா நான் துக்கியாய் அப்படி நான் சுக்கி அகம் துக்கி இப்படின்று பண்ணுறதெல்லாம் அவித்யை தான். ஏன்னா அவித்யனுடைய காரியங்களாக இருக்கக்கூடியதான ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீரங்களில் கட்டுப்பட்டவன் போல இருக்கும் வரைக்கும் அவைகளுடைய தர்மங்களும் ஆத்மாவில் இருக்கிறது மாதிரியே தோணும். அதனால் ஜனன மரண சுகதுக்காதிகள் அடங்கிய சம்சாரமாகிய பந்தம் ஆத்மாவிடத்தில் இருந்து வரது. அந்த பந்தத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கிறதுக்கு அந்த தேகாதி கட்டிலிருந்து வெளியில் தன்னை பந்தத்திலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துக்கணும். அந்த அவித்யை தன்னை பாதிக்காமல் இருக்கணும்னா தேகாதி பந்தங்களும் சுகதுக்காதி அவைகளில் தன்னை பாதிக்காமல் இருக்கணும்னா அவித்யை முதல்ல விலகணும். அவித்யை விலகணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவித்யைக்கு எதிரியான வித்தியை நம்ம சம்பாதிச்சுக்கணும். வித்யானா அறிவு, அவித்யானா அறியாமை. வித்யை வித்யா அப்படின்னாலே புதுசாக எதையும் சிருஷ்டி பண்ணாது. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியதான வாஸ்தவ நிலைய அதை மறைச்சென்று இருக்கக்கூடியதான அஞ்ஞானத்தை போக்கடித்து ஆத்மாவை கலப்படம் இல்லாத சுத்தமாக எடுத்து காட்டக்கூடியதுக்கு தான் வித்யா அப்படின்னு பேர். இந்த மாதிரி ஆத்மதத்துவம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிச்செடுத்துனா அந்த ஆத்மாவை பரிச்சின்னம் படுத்தி காமிக்கக்கூடியதான அம்சங்கள் எல்லாம் பின்வாங்கிட்டு போயிடுறது. ஆத்மா சர்வவியாபி அப்படிங்கிற அனுபவம் வரும். தன்னை தவிர அந்நியமான ஒரு பதார்த்தம் இல்லை அப்படிங்கிற அனுபவம் வந்ததுனால தன்னை பாதிக்கிறதுக்கு எந்த வஸ்துவும் கிடையாதுங்க. அப்போ நிரதிசயமான ஆனந்தம் இவனுக்குள்ளே பிரகாசிக்கிறதை இவன் உணர்றான். இது அனுபவ சித்தமாக உணர்றான். இந்த அனுபவத்துக்கு தான் பரமபுருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் உபநிடத்துக்கெல்லாம் சொல்கிறது. அந்த நிலையை அடைஞ்சவர் சுத்த பிரம்ம சைத்தன்யமே. என்ன பிரம்மவித் பிரம்மைவ பவதி, பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி அப்படின்னு உபநிடத்து சொல்கிறது. அந்த நிலை வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட
பிராரப்த வேகத்தினால சரீரம் இருக்கிற பர்யந்தம் ஜகத்தும் அதில் இருக்கக்கூடியதான இந்திரியங்கள் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட இது எல்லாம் தோற்றம்தான், வாஸ்தவம் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்ச்சியும் கூடவே இருக்கும். அதனால் அவித்தியினாலேயோ இந்த பிரபஞ்சத்தினாலேயோ எதுலேயும் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஆத்மாவை உணர்ந்தவன், வித்தியை சம்பாதிச்சென்றவன், அவித்தியை விலகினவன் அப்படிங்கிறத 9வது ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டுறார். அபிவியாபகத்வாத்து ஹிதத்வ பிரயோகாத்து ஸ்வதசித்தபாவாத் அனன்யாஸ்ரயத்வாத் ஜகத் துச்சமேதத் சமஸ்தம் ததன்யத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம். அபிவியாபகத்வாத் ஆத்மா ஆத்மா வியாபகமாக இருப்பதனாலேயே ஹிதத்வ பிரயோகாது அதுவே மேலான ஹிதம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனாலையும் ஸ்வதசித்தபாவாது அது எப்பொழுதும் தானாகவே நிலைத்து இருக்கக்கூடியது, தானாக இருக்கக்கூடிய சுபாவம் உடையது அப்படிங்கிறதுனாலையும் அனன்யாஸ்ரயத்வாது அது வேறு எதையும் ஆசிரியிச்சு இல்லை, எல்லாம் அதை ஆசிரியிச்சு தான் இருக்குது. எதையும் ஆசிரியிக்கக்கூடியதான தன்மையை அற்றது அது. அப்படி இருக்கிறதுனாலையும் ஜகத் துச்சமேதத்து, ஏன்னா அதற்கு வேறாக தோன்றக்கூடியதான சமஸ்தம் ததன்யது, அது அந்நது சமஸ்தம் ஜெகத்து துச்சம். அதற்கு வேறாக தோணக்கூடியதான சமஸ்தமான இந்த ஜகத்தும் வெறும் தோற்றம்தான் அப்படின்னு அவனுக்குள்ள அனுபவம் வந்துவிடுறது. அவன் எப்படி இருக்கான், ததேகோ வசிட்டு எல்லாம் தள்ளினாலும் எது மிஞ்சி நிற்கிறதோ ஜெகத்து துச்சம் அப்படின்னு எல்லாம் தள்ளின போதிலும் கூட எது தள்ள முடியாத இருக்கேங்கிற பிரத்யபிக்ஞா வடிவமாக அனுபவஸ்வரூபமாக பிரகாசிக்கின்றிருக்கோ அந்த மங்களமான ஆத்மாவே நான் அப்படிங்கிறத ஆச்சாரியால் ரொம்ப அழகாக இந்த 9வது ஸ்லோகத்தில் எடுத்து சொல்கிறார். அபிவியாபகத்வாத் ஹிதத்வ பிரயோகாத் ஸ்வதசித்தபாவாத் அனன்யாஸ்ரயத்வாத் ஜகத்துச்சமேதத் சமஸ்தம் ததன்யத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம். இப்படி ஆத்மாவை பரிச்சின்னப்படுத்தி காட்டும் அம்சங்களை விலக்கி சுத்தமான ஆத்மாவை கவனிக்கும் பொழுது அதுவே வியாபகமான பிரம்ம சைதன்யம் அப்படிங்கிறத 3 ஸ்லோகத்தில் 7, 8, 9 இந்த 3 ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் தெளிவுபடுத்தி காமிச்சால், ஆனால் இந்த இவ்விதமாக சரீர விலக்ஷணங்கள் அவஸ்தாத்ரய சாட்சி சரீர விலக்ஷணனாகவும் ஆத்மா அவஸ்தாத்ரய சாட்சி சர்வ வியாபகன் இப்படிலாம் எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் அவர் ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம், அவர் ஏகர், தனித்தவர், மிஞ்சினவர், மங்களமானவர், ததேகா அவசிஷ்டா சிவஹா கேவலஹா அகம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறதே. அப்படின்னு இந்த அம்சங்கள்லாம் அவருக்கு விசேஷணமாக ஆகாதா அப்படின்னு கேள்வி வரும். மேலே 2வது வேறு பதார்த்தங்கள் இருந்தால்தானே ஒன்று என்ற விவகாரம் அப்படிங்கிற கேள்வி எழும்பும். கலப்பதற்கு வேறு இருந்தால் தானே தனித்து இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும்.
அதே மாதிரி விளக்குவதற்கு வேற இருந்தால் தானே மிஞ்சினவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அமங்கலமான பதார்த்தம் இருந்தால் தானே அது மங்களம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இதெல்லாம் வேற ஒரு பதார்த்தத்தை பார்த்து தானே இதை இப்படி சொல்லிட்டு வர உபயோகப்படுத்தப்படுறது. ஏன்னா வேறு எந்த விதமான ஆசிரியமும் மற்ற ஆத்ம பதார்த்தத்தை அது துலக்கி காட்டும்போது மற்ற பதார்த்தங்களையும் அவலம்பித்தே சப்தங்களை பிரயோகிப்பது நியாயமா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது. கேட்குறான். இப்படிலாம் சந்தேகம் எழும்பும். பூர்வபட்சி கேட்பான். இந்த சந்தேகம் வாஸ்தவத்தில் நியாயம்தான். சந்தேகம் எழும்புறது பூர்வபட்சி கேட்குறது நியாயம்தான். ஆனால் இரண்டற்றதான அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வார்த்தைகள்னால எடுத்து சொல்ல முடியாது. அது வாஸ்தவந்தான். சப்தம் அப்படிங்கிறதே உலக விவகாரத்துக்கோசரம் ஏற்பட்டது தான். அந்த சப்தத்தை வச்சுண்டு எந்தவித விவகாரத்திற்கும் அதீதமாக இருக்கும் அந்த ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை. அதனால் அதையும் வர்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்டு வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துவதனால உலக விவகாரத்தில் இருக்கக்கூடியதான வார்த்தைகளைத்தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமே தவிர வேறு வழி கிடையாது. அதனால்தான் மேலே இருக்கக்கூடியதான ததேகோபசிஷ்ட சிவ கேவலோகம் அப்படிங்கிற விசேஷங்கள்லாம் ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இரண்டாவது வஸ்துவே கிடையாததுனால ஒன்று என்று சொல்லக்கூடாது தான். அது தனித்து இருக்கு என்றும் தனித்து இருக்கு அப்படி சொல்கிறதும் உச்சிதம் இல்லை. அதனால தான் உபனிஷத்துக்கள் எல்லாமே டைரக்டாக அதுக்கு விசேஷணங்கள்லாம் கொடுக்காத நேத்தி இதல்ல அப்படி மறைமுகமாகவே ஆத்ம தத்துவத்தை நம்மளுக்கு உபதேசிக்கிறதே தவிர நேராக ஆத்மா இதுதான் அப்படின்னு எடுத்து காட்டுறது இல்லை இல்லையா. நேத்திங்கிற வாக்கியத்தினால தான் சொல்கிறது. ஆனால் அது எதோபாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்பிராப்திய மனசாதா, வாக்குக்கும் மனசுக்கும் அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வாக்குனால் எப்படி வர்ணிக்க முடியும், மனசால் எப்படி தொட முடியும்? மனோதீதமான பொருளாச்சே அது. அதனால் உபனிடத்தில் சொல்லக்கூடியதான மார்க்கத்தை அனுசரித்து சிரவண மனன நிதித்தியாசனாதி சாதனைகளை அபியசித்து வெறும் விதண்டாவாதம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அப்படி முடியுமான்னு யுக்தி 4 கேள்வி கேட்டுட்டு போனால் போராது. உபனிடத்தில் சொல்லக்கூடியதான அந்த சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் அதை நன்றாக அபியாசம் பண்ணி சாதனை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கடைசியில் ஆத்ம சாட்சா்காரம் ஏற்படும். அப்போ தெரியும் இது அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆத்மஸ்வரூபம். அந்த அனுபவம் இல்லாதவன் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கே யோகியதை இல்லாதவன். அனுபவம் இருக்கிறவர் அதை வெளியிடுறதுக்கு சொல்ல முடியாததுனால, வார்த்தையினால் சொல்ல முடியாததுனால அவளும் பிசாதான் ஆயிடுற. இது சுவானுபூதிக்கு விஷயமானது. அதனால தான் விண்டவர் கண்டதில்லை, கண்டவர் விண்டதில்லை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்.
அதனால தான் ஆச்சாரியால் பிரௌடானுபூதிங்கிற கிரந்தத்தில் ஆச்சாரியர்கள் எடுத்து சொல்கிறார், ஆத்மானாத்ம விவேச்சனோபி மமனோ வித்வத்கிருதா ரோச்சதே அநாத்மா நாஸ்தி யதஸ்தி கோச்சரவபுஹு கோவா விவேக்தும் க்ஷமி மித்யாவாத விசார சிந்தனமஹோ குர்வந்த்யதிருஷ்டாத்மிகா பிராந்தா ஏவ நபாரகாக திருடதியாக தூஷ்ணீம் சிலாவஸ்திதாக அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். இது ஆத்மா இது அனாத்மா அப்படிலாம் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவே இல்லைங்கிறார். ஏன்னா அனாத்மா நாஸ்தி, அனாத்மாங்கிறதே இல்லையே. இதஸ்தி கோச்சர வபோ இருக்கிறது அஸ்திதா மாத்திரமாக அப்படி பிரகாசிச்சுருக்க அனுபவஸ்வரூபமாக இருக்கே, அதை யாரால் விவரிக்க முடியும்? மித்யாவாத விசார சிந்தனமஹோ குர்வந்தி அதிருஷ்டாத்மகாக, அது சரியாக உள்ளுக்குள்ளே பார்க்காதவர்கள், அனுபவம் இல்லாதவர்கள் ஏதோ கடம் படம்னு உடைச்சுட்டுருக்கா. மித்யாவாத விசார சிந்தனமாக விட்டியாக விசாரம் பண்ணிட்டுருக்கா உட்காந்துன்றார். இது ஆத்மா இது அனாத்மான். ஆனால் பிராந்தா ஏவ நபாரகாக திருடதீயஸ்து நல்ல திருடபுத்தி உடையவர்களாவெனில் தூஷ்ணீம் சிலாவஸ்திதா, அப்படி பெரிய பாறாங்கல் மாதிரி அப்படியே அசையாத உட்காந்துருக்கலாம். ஆனால் ஆத்மாவை அனுபவிக்க தானே முடியும். அதான் சுவானுபூதிக்கு விஷயமானதே தவிர இதை இன்னொருத்தன் சொல்லி தான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயமே இல்லை. இது அதனால் பிரம்மஸ்வரூபத்தை பற்றி வாக்குனால் சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறதோ, இன்னொருத்தரை சொல்லி நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறதோ ரெண்டுமே சரியில்லை தான். இந்த மாதிரியான உன்னதமான நிலையை ஆச்சாரியால் எடுத்து காட்டி இந்த பிரகடனத்தை முடிக்கிறார். ஏன்னா பிரகடனத்தை முடிக்கும் போது இப்படி தான் சொல்கிறார், நச்சைக்கம் தது அந்நியத் த்விதீயம் குதஸ்யாத் நவா கேவலத்துவம் நச்சா கேவலத்துவம் நூன்யம் நச்சாசூன்யம் அத்வைதகத்வாத் கதம் சர்வவேதாந்த சித்தம் பிரவீமி ததேகோ அவசிஷ்டா சிவா கேவலா அவ்வளோ சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அதான் இங்கே சொல்கிறார் இந்த 10வது ஸ்லோகத்தில், நச்சைக்கம் அது ஒன்றும் அல்ல, தது அந்நியத்து த்விதீயம் குதஸ்யாது அதற்கு இரண்டாவது எப்படி இருக்க முடியும்? நவா கேவலத்துவம் அந்த தனித்திருக்கக்கூடிய தன்மையும் கிடையாது. நச்சா கேவலத்துவம் தனித்திராத தன்மையும் அது கிடையாது. ந சூன்யம் அது சூன்யமும் அல்ல. நச்சா அசூன்யம் அது சூன்யம் அல்ல, அது சூன்யம் இல்லாததுங்கிறதும் கிடையாது. நச்சா அசூன்யம் அத்வைதகத்வாத் அது இரண்டற்றதாக இருப்பதனால எல்லா உபநிடத்துகளிலும் நன்றாக உறுதி செய்யப்பட்டிருது. அந்த வஸ்துவை நான் எப்படி சொல்லுவேன், என்னால் எப்படி சொல்ல முடியும்? கதம் சர்வவேதாந்த சாரம் பிரவீமி இப்படிங்கிற சொல்லி இந்த பிரகரணத்தை முடிக்கிறார். நச்சைக்கம் ந ததன் நச்சைக்கம் நச்சைக்கம் ததன்யத் குதः த்விதீயம் குதஸ்யாத் நவா கேவலத்வம் நச்சா கேவலத்வம் நூன்யம் நச்சாசூன்யம் அத்வைதகத்வாத் கதம் சர்வவேதாந்த சாரம் பிரவீமி அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமான இந்த தசஸ்லோகி பிரகரணம் ஆச்சாரியால் கோவிந்த பகவத்பாதாளுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய அனுபூதியை வெளிப்படுத்தினது. இதுதான் சர்வ வேதாந்த சாரமாக சொல்லப்படுறது. ஆச்சாரியாளுடைய கடைசி அனுபவ பர்யந்தம் இதே நிலை தான். இப்படி ஆச்சாரியாளுடைய இந்த
ஞாபகமாக இருக்கக்கூடிய சுக்ல பஞ்சமி பிரவச்சனம் 18வது இந்த பிரவச்சனத்தில் நம்ம இந்த தசஸ்லோகி பிரகடனத்தை பூர்த்தி பண்ணினோம். அடுத்தது மேலே வரக்கூடியதான ஆச்சாரியாளுடைய சரித்திரம். ஆச்சாரியால் வேதாந்த சிரவணம் கோவிந்த பகவத்பாதால்கிட்ட பண்ணக்கூடிய அந்த அழகும் மேலே வரக்கூடிய பிரகரணங்களையும் தொடர்ந்து அடுத்த சுக்ல பஞ்சமி பிரவச்சனத்தில் பார்க்கலாம். விதிதா அகில சாஸ்திர சுதா ஜலதே மஹிதோபனிஷத் கதிதார்த்தநிதே ஹிருதயே கலயே விமலம் சரணம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் கருணா வருணாலயபாலயமாம் பவசாகர துக்கவிதூனஹ்ருதம் ரஜயாகிலதர்ஷனதத்வவிதம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம் भवता जनता सुहिता भविता निजबोध विचारणचारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भवशंकर देशिकमे शरणं भवयेव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशंकर देशिकमे शरणं सुकृते धिकृते बहुधा भवतु भविता समदर्शनलालसदाम् अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशंकर देशिकमे शरणं जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशंकर देशिकमे शरणं गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशंकर देशिकमे शरणं विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशंकर देशिकमे शरणं भवशंकर देशिकमे शरणं भवशंकर देशिकमे शरणं सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय।